विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट एस्कोड़ा सहर ये जो जगह जो जगह मु ठिया ताको कह जाए एसआर प्रेयर गार्डन बा गोटे प्रार्थनार केन्द्र प्रेयर सेंटर बोली कह जाए। यहीटा विशाखापट्टनम रमानकर प्रिय भराता डेविड राज ताकू निजर परिश्रम यही प्रेयर गार्डन को से तैयार कर लोकंकर उपकार निमंते ये जगह आप जो देखुं घर ता गोटे वर्शिप हॉल लिखाई यहाँ गोटे गोटे सेंटर जोटी आप कॉन्फ्रेंस करें 100-200 कार्यकारी माने बा विश्वासी माने बस उपासना करें। मु बहुत थर कर बारंडार लोक मैंने बसिक उपासना करें और आप देखिपुं यही जो जगहटा ये जगह हूँ गोटे डाइनिंग हॉल जोटि कि जो मैंने आसती बुलापाई कौन कॉन्फ्रेंस करती कौन कार्यक्रम थाए से कार्यक्रम यही जगह कौन करते ये जो मैंने कार्यकारी मान अच्छा टीम से रंधाबढ़ा करते से जगह से जगह खाद्य रखा जाए लोक ये खाद्य रखा जाए लोक मैंने बसती ये सब चेयर पड़े डाइनिंग हॉल सब विषय आई जगह लोक मैंने खाती यहाँ गोटे बहुत सुंदर विषय प्रभु अनुग्रह करी आज पुनर्बार ये आसवा निमंते सुजोग देते एपाई मो प्रभु को धन्यवाद करुच्ची। मोर प्रिय भाई भौणी माने मु दीर्घ वर्ष आंध्रा अंचल में प्रभुंर सेवा कार्य करिछि एवं दीर्घ वर्ष ये जगह रही आंध्र प्रदेश अनेक प्रभुंर सेवक मान सहित सेवा कार्य कर सुजोग पाई मोर क्षुद्र जीवन में मोर क्षुद्र सेवा कार्य भितर प्रभुंकर जो अनुग्रह आम देखीचु सेटा अति आश्चर्य विषय आम जीवन में गोटे बहुत बड़ विषय हूँ ख्रीष्ट को उपस्थापन करवा आम जो जगह को जावा से जगह आम ख्रीष्ट को उपस्थापन करवा प्रत्येक मुहूर्त जो आम जाऊ गोटे जगह को आम व्यक्तिगत जीवन में प्रभुंकर उपस्थिति प्रभुंकर सहित चलवा प्रभुंक सहित बंचवा प्रभुंक प्रेम बढ़िया प्रभुंकर अनुग्रह बढ़िया कार्य बढ़िया ता द्वारा कौन हुए आम अनेक लोक मान सहित भल सुंदर संपर्क वृद्धि पाइबा। ये जगह एपर एक जगह जोटि कि अनेक लोक ने प्रार्थना करते आज ये जगह को प्राय कई आसी ना आम अल्प समय विश्राम करने ये जगह आसीचु मो सहित आमर ओडिशा बिशप काउंसिल जनरल सेक्रेटरी बिशप दिलीप बड़मद अच्छा आम सहित आम पिला सदान आसीचु और अल्प समय विश्राम कला भितर आज कार्यक्रम पूर्वर आम कि समय ये जगह आमने किसी समय बिताया चेष्टा कलु और आसिलु आपण मानक गोटे छोट कथा कहबी आपण मान हुए तो शुणिक ही खुशी हेबे आश्चर्य हेबे ये जो आप कुंड देखुं ये अनेक गुड़े माछ अच्छा ये मुझे देखिपुची ये कला माछ गुड़ाक ये कला माछ देखिपुँ आईटा माछ मुझे विशाखापट्टनम रही प्राय 9 वर्ष जिते मु फेरिली घर को भुवनेश्वर आउ से समय मो पाखे माछ थिले आउ से माछ गुड़ाक मु आणिकी एठी छाड़िली मोर प्रिय भाई भौणी माने अति गुरुत्वपूर्ण विषय एक सुंदर विषय आउ एठी से माछ छाड़िली मु जाने ना केते वर्ष हो गलानी आउ से माछ गुड़ाक बंचीचंती कि नहीं कि कला माछ देखिक से मोर माछ गुड़ा मोर मन पड़ला मु देवराज बाबू को कहली आउ मु जाऊँगी ओडिशा को फेरी जाऊँगी ओडिशार ताड़ना पड़े पड़े प्राय दीर्घ 9 वर्ष मुझे थी सेवा कार्य करूँ आउ जो मुझे ओडिशा को फेरिली से कहली मुझे जाऊँगी भाई आपण मैंने मोर बहुत सहायता कर विशाखापट्टनम अनेक प्रसाद प्रभु लोक मैंने मोर सहायता कर पूर्वर मो पाखे जो माछ गुड़ाक अच्छा मुझे आपणकर प्रेयर गार्डन रे जो माछ आप रखी लोक देखापी से छाड़देवी से मतलब हाँ कहले और मुझे छाड़ी मु विश्वास कर जो कला माछ गुड़ा मुझे देखली ता भर जो माछटा माछ मोर बंची थे निश्चय थे मुझे कहीं कथा कहूँ आम जो जगह गले सुधा एक संपर्क वृद्धि पाइबा आम को से जगार भाषा से जगार संस्कृति से जगार खाद्य हुए तो आम नुआ लगी पारे एवं आम से परिस्थिति भितर निजक सामिल करके करने संभव हुए ना आप भावी कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को आसिले अनाजनंत व्यक्ति विषय मुझे पदे पढ़ापी चाहूँ ईश्वर वाक्यरू एवं संक्षेप दीपद कहवाई चाहूँगी जोटा मान निमंते एक आशीर्वाद जनक विषय हो पारे
ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦଜନକ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ପାଇବାକୁ ପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5:6 ପର୍ବରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ସମାଲୋଚନା, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଆସିଲା, ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ଯାହା ଆସିଲା ସେମାନେ ଯାହା ବୁଝିଲେ। ବାଇବଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ଦରକାର। ଜାଗତିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବାଇବଲ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ବା ବୁଝିଛୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ବୁଝିନଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ଦରକାର। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯିଏକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ବେଥଲେହେମରେ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଆସିଲେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଏ? ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ପର୍ବର 12 ପଦରୁ ପଢ଼ୁଛି। 12 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 15 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆମେ ଏଇଠି ପାଇବାକୁ ପାରିବା। ଲେଖାଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କର, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧରି ରଖ, ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମେ ଆହୁତ ହୋଇଛ ଓ ଅନେକ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଉତ୍ତମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛ। ଦୁଇଟା ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଛୁ। ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରୁଛୁ, ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପାପାତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଜଗତର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଦ୍ଧ, ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଦ୍ଧ। ଏଠି ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର ଦୃଢ଼ଗଡ଼ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ସାଧାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରାଣପଣ କର, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାଣକୁ ପଣ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧରିକି ରଖ। ଆମେ ତ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଛୁ। କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଲେ 3 ଦିନ ପରେ, 40 ଦିନ ଜଗତ ରହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପରେ ଆସିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ତୁମମାନେ ସେଇଠି ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଘେନିଯିବି। ସୋ ଏଇ ଭରସାରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇ ଭରସାରେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଆଉ ବଢ଼ୁଛୁ। ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାପ କ୍ଷମା ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ ପାଇଅଛୁ, ତାକୁ କ'ଣ କର, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯେଉଁ ପାଇଛୁ ତାକୁ ଧରିକି ରଖିବା। କେମିତି ରଖିବା? ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିକି ନିଜ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ଭକ୍ତି କରିକି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ କୌଣସି ବିଷୟ ଜଗତର ଭୁଲ ବିଷୟ ସହିତ ଯେପରି ଆମେ ସାଲିସ କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇକି ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁଟା ଉତ୍ତମ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ହେଉ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହେଉ ଏବଂ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ହେଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ନୂଆ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମେ ଆହୁତ ହୋଇଛ, ତୁମକୁ କାହିଁକି ଡକାଯାଇଛି? ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିବା ପାଇଁ, ନମ୍ବର 1। ଏବଂ ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ପ୍ରାଣପଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆହୁତ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପୃଥକ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଉତ୍ତମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନଦାତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ, ପୁଣି ପନ୍ତୀୟ ପିଲାତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତମ ସାକ୍ଷ୍ୟଦାତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଅଛି। ଉତ୍ତମ ସାକ୍ଷ୍ୟଦାତା ଯୀଶୁ, ତାକୁ ବିଚାର କଲାବେଳେ ପିଲାତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଆସିଅଛ? ତୁମର କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ସେ ହଁ, ମୋ ରାଜ୍ୟ ଅଛି। କି ସେ ରାଜ୍ୟ ଜଗତର ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ପିଲାତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନମ୍ର ହେଲେ। ସେ ଯଦି ବା ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ତଥାପି ସେ ନମ୍ର ହେଲେ। ସେ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 11 ପର୍ବରେ, ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ, ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଆଉ ନମ୍ରଚିତ। ଯଦି ଏବେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ନମ୍ରତାର ସହିତ ଶିଖିବାର ଗୁଣ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ଆମେ ନିଜେ ନିଜ କୌଶଳରେ, ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ କେବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା, ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକତା, ଆତ୍ମଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅହଙ୍କାର,
ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ତଳକୁ ଟାଣିକି ନିଏ। ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଜଣେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ନିଜ ଜୀବନରେ ନମ୍ରତାକୁ ଯଦି ଭୂଷଣ କରିବ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ନମ୍ରତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଇ ଧର୍ମବିଦ ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମବିଧି ପାଳନ କରି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ରୁହ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅନିନ୍ଦନୀୟ। ଆଜି ଅନେକ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ନିନ୍ଦାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛୁ। ଆମ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ମୋ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ନିନ୍ଦା ପାଉଛନ୍ତି କି, ଦୁଃଖ ଅପମାନ ପାଉଛନ୍ତି କି, ସମାଲୋଚିତ ହେଉଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି 15 ପଦରେ, ଯେ ପରମ ଧନ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ରାଟ, ଯେ ଏକମାତ୍ର ଅମର ଓ ଅଗମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ନିବାସୀ, ଯାହାଙ୍କୁ କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ ବା ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତାହା ଦର୍ଶାଇବେ। ସେ ଅମର, ସେ ଅଜର, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ଏକମାତ୍ର ସମ୍ରାଟ, ଅଗମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ନିବାସୀ। ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଭିତରେ କେହି ଗମ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ କେହି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେପରି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାସ କରନ୍ତି। ସେ ବେଥଲେହେମରେ ଏକ ଶିଶୁ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଲେଖା କହୁଛନ୍ତି 5:2 ତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନାଦି କାଳରୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ ସେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ବାକ୍ୟରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର ଦେହବନ୍ଧ ହୋଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଏକ ଶିଶୁ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏଇ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହେଇଛି, ଆଉ ହେଉଛି, ଆଉ ହେବ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସଫଳ ହେଉଛି ଆଉ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ନମ୍ରତାର ସହିତ ଏ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁ, ସେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏକି ଏକମାତ୍ର ଅମର, ଯିଏ ଏକମାତ୍ର ଅଜର, ଯିଏକି ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ଅନାଦି କାଳର ତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ସେ ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶିଶୁ ହେଇକି, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ନିବାସୀ, ପରମ ଧନ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଏକମାତ୍ର ସମ୍ରାଟ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାଷାରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋର ନିବେଦନ, ତାଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧର୍ମବିଧି ରକ୍ଷା କରିବା, ଉତ୍ତମ ଜୀବନ କାଟିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଆମ ଚେଷ୍ଟାରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ଦରକାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ମେଘରଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ନେବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା। ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ବାସ କରିବା, ଯେଉଁଠି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କ୍ଲେଶ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ବିଚ୍ଛେଦ ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।